worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. We're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working. Yeah, you never stop, you never stop.
할렐루야! 반갑습니다. 청소년부 여러분, 한 주간 잘 보냈습니까? 오늘 묵상 영상 가운데 함께 할 때 하나님의 은혜가 여러분들과 함께 하시기를 간절히 소망하도록 하겠습니다. 오늘 우리 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 우리 함께 볼 하나님의 말씀은 에베소서 1장 4절부터 5절의 말씀입니다. 오늘 개역개정으로 한번 읽고 저번 주처럼요 세번역으로 한번 읽도록 하겠습니다. 개역개정부터 한번 보도록 하겠습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니. 세번역 성경으로 보겠습니다. 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 창세전에 우리를 그리스도 안에서 택하여 주셨습니다. 그리고 하나님의 기뻐하시는 뜻대로 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 자녀로 예정하셔서. 아멘. 우리 저번 주부터 에베소서 1장 3절부터 14절의 말씀에서 하나님의 동사에 대해서 보자고 했습니다. 하나님의 동사 7가지가 나온다고 말씀드렸습니다. 그래서 우리 저번 주의 말씀은 3절 말씀인 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. 영적인 복을 우리에게 주셨습니다. 라는 제목으로 우리 함께 은혜를 나눴습니다. 내용을 간단하게 한번 생각해 보면 다시 인간의 존재의 근원, 존재하게 하는 분은 복 대신 하나님이시다. 그리고 복의 근원이신 하나님께서 우리에게 복을 주시는데 그 복은 영적인 복이다. 그 영적인 복은 하나님의 자녀가 되는 복입니다. 하나님의 자녀가 되는 복은 근원, 즉 영혼에서부터 나오는 기쁨과 감사, 찬양, 기도가 주는 힘을 부여받고 살아가는 삶입니다. 그래서 그 안에서 하나님의 기쁘신 뜻을, 선하시고 좋으신 뜻을 분별하고 선택하는 능력으로 살아가는 삶입니다. 그래서 저번 주에 말씀드린 것처럼 서스 오브 더 나일에 돌멩이를 던지면 물의 근원의 힘이 돌멩이가 떨어져도 그것을 밀어내고 다른 데로 흘려보내는 것처럼, 그러는 것처럼 하나님이 주시는 영적인 복은 우리 삶 가운데 우리 삶에 찾아오는 불안, 근심, 아픔, 고통, 슬픔, 분노, 우울이라는 돌멩이가, 죄가 주는 돌멩이가 우리 마음으로 들어올 때, 우리 영혼으로 들어올 때 그것을 밀어내고 다른 곳으로 흘려보내는 영적인 힘, 영적인 축복이라고 말씀드렸습니다. 우리 이러한 축복을 잘 간직한 채 살아가는 우리 청소년부 여러분들 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 묵상의 제목은 그리스도 안에서 택하여 주셨다입니다. 그리고 5절에 나오는 또 다른 세 번째 하나님의 동사인 예정하셨다와 함께 은혜를 나누려고 합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님이 우리를 그리스도 안에서 택하여 주시고 또 예정하셨다라는 것이 믿어지며 여러분들의 영혼의 축복으로 다가오는 시간 되기를 간절히 소망합니다. 우리는 살아가면서 선택받으려고 살아갑니다. 시험에 붙어야 되고 또 자격증 시험에도 또 붙어야 되고요. 또 면접에도 또 붙어야 되지 않습니까? 또 합창 동아리 같은 동아리에 들어가려면 테스트를 보고 그 테스트에 통과해야 합니다. 또 이성 친구를 사귀려면 그 이성 친구의 마음에 통과해야 이성 친구를 사귈 수 있습니다. 또 사립고에
또 대학교에 입학하고 또 회사에 입사하는 것도 우리는 합격을 목표에 두고 살아갑니다. 그래서 또 불가분하게 따라오는 문제가 무엇이냐면 탈락에 대한 문제입니다. 선택받으려고 살아가지만 또 다른 한편으로는 탈락하지 않기 위해서, 선택받지 않기 위해서 살아가는 것입니다. 우리는 인생을 살아가면서 순순히 받아들여져 본 경험이 거의 없습니다. 때로는 부모조차도 너는 나를 기쁘게 하지 않으면, 나에게 만족을 주지 않으면 너는 쓸모없는 존재야 라고 무의식 중에 자녀에게 교육하는 부모도 있기도 합니다. 그래서 요즘 많은 청소년들이 공허를 느끼고 스스로를 나는 쓸모없는 존재야, 나는 가치 없는 존재야 라고 자책하면서 살아가는 슬픈 현실을 보기도 합니다. 그러나 오늘 말씀이 증언하기를 뭐라고 말씀하시냐? 그리스도 안에서 택하여 주셨다라고 오늘 말하고 있습니다. 거절을 주었던 부모에게서, 또 거절을 배워야만 했던 학교와 사회 안에서 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 메시지는 무엇이냐? 그 말씀은 내 아들 안에서, 그리스도 안에서 너를 택하였다입니다. 너가 잘 나가서, 너가 뭔가 특출나서, 남들보다 뛰어나서, 키가 커서 선택받고, 또는 못생겨서, 키가 작아서, 돈이 없어서, 너가 부모를 잘못 만나서 선택받지 못해가 아니라 내 아들 안에서 선택받았다. 내 아들 안에서, 그리스도 안에서, 십자가의 사랑 안에서, 내 아들이 흘린 보혈 안에서 너는 선택받았다라는 것입니다. 여러분, 여러분을 사랑해서 죽으신 하나님의 아들, 그 사랑 안에서 여러분은 이미 선택받았습니다. 선택과 합격, 그리고 거절과 탈락이라는 그 인생 속에서, 아주 빡빡하고 팍팍하기만 한 그 인생 속에서 하나님이 주시는 이 말씀은 우리에게 진정한 쉼이고 또 진정한 축복입니다. 여러분들 이것을 믿음으로 받아들이는 청소년부 되기를 축복합니다. 그런데 4절을 보면 언제 택하셨습니까? 곧 창세 전에 택하여 주셨습니다. 창세 전에 택하여 주셨습니다. 무슨 말이냐? 요한복음 1장 2절 3절을 보면 알 수 있습니다. 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 모든 것이 그로 말미암아 생겨났으니 그가 없이 생겨난 것은 하나도 없다. 아멘. 세상이 생겨나기 전에 예수님은 하나님과 함께 계셨습니다. 그리고 예수님으로 말미암지 않고는 창조된 것이 하나도 없다고 요한복음은 기록하고 있습니다. 우리를 불쌍해서, 마치 우리 어렸을 때 운동장에서 형들이랑 뛰어놀면 나도 축구하고 싶은데, 나도 공격수 하고 싶은데 형들이 야 너는 축구 못하니까 저기 가서 골키퍼나 봐, 이래서 마지못해서 껴주잖아요. 그런 선택이 아니라는 거예요. 하나님의 사랑은 마치 유기견처럼 냅두자니 안락사 당할 것 같고, 또 살려두자니 데려갈 사람은 없는 그런 유기견을 보면서 에이 내가 데려가서 키우자, 안쓰럽고 안타깝고 마지못해서 끌어안는 존재가 아니라는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 여러분은 이 땅이 창조되기 전에, 해와 달과 별이 존재하기 전에, 바다와 육지와 그 어떤 생명이 존재하기 전에, 생명을 창조하시기 전에 예수 그리스도 안에서, 하나님의 아들 안에서 이미 하나님께서 여러분을 선택하셨습니다. 그러니 우리 저번 주 말씀과 이어서 한번 생각해 보면, 복의 근원이신 분이 창세전에 우리를 선택하셨는데, 우리 눈에 보이는, 우리 지금 눈에 보이는 모든 축복을 우리에게, 인간에게 주시기 전에 이미 하나님의 자녀로 선택되는 복을 주셨다는 것입니다. 여러분이 이처럼 귀중하고 놀라운 존재라는 것을 믿으시는 청소년부 여러분 되기를 소망합니다. 아멘. 그리고 완벽하게 일치하지는 않지만 함께 생각해 볼 수 있는 또 다른 동사는
예정하셨다입니다. 오늘 5절 말씀입니다. 우리 5절 개역개정으로 한번 읽어보겠습니다. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니. 아멘. 5절을 세번역 성경으로 보면 예수 그리스도로 말미암아 우리를 하나님의 자녀로 예정하셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 예정은 선택의 개념과 아주 밀접한 관련이 있습니다. 그래서 성경은 장소를 정하거나 또는 사람을 뽑는 선택에 대해서 전적으로 하나님의 주권이고 그리고 하나님의 자유에 속한다라고 말하고 있습니다. 그래서 이러한 성경 속의 말씀을 발전시켜서 어떤 사람들은 하나님이 다 예정해 놓으셨다라고 말합니다. 그래서 하나님께서 다 예정해 놓으셨기 때문에 천국 갈 사람도 구원받을 사람도 구원받지 못해서 지옥 갈 사람도 하나님이 다 정해 놓으셨다라고 말합니다. 그러니 열심히 교회 다니다가 믿음을 잃고 신앙을 잃고 세상에 가서 흥청망청 살고 하나님을 잃어버린 채 사는 사람은 그것 또한 하나님이 다 예정하셨기 때문이다 라고 말합니다. 그러니까 마치 우리가 레고 갖고 노는 것처럼 인형극처럼 하나님이 인형극의 각본을 다 짜놨고 우리는 그 안에서 그 각본 안에서 살아간다는 것입니다. 그러나 오늘 성경의 예정이라는 단어를 좀 올바로 이해하기 위해서는 원문 헬라어를 보면 이것을 다시 한 번 더 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 원문 헬라어는 프로오리조라는 단어입니다. 예정이라는 단어는 프로오리조라는 단어입니다. 이는 오리스라는 단어에서 파생된 단어인데요. 그 의미는 오리스의 의미는 경계라는 의미입니다. 오리스의 의미는 경계라는 의미입니다. 그러니 예정하셨다라는 문자적인 의미는 경계를 정했다. 그리고 한계를 설정하다라는 의미입니다. 경계를 정하다, 한계를 설정하다라는 의미입니다. 무슨 말이냐? 하나님은 우리가 저 바다 끝에 보이지 않는 섬을 목적지로 두고 우리에게 그 망망대해를 노를 저어서 오라고 하시는 분이 아니다. 또는 우리가 농사로 예를 들어본다면 저 지평선 넘어 아무것도 보이지 않는 땅까지 하나님께서 우리에게 곡괭이를 주시고 저 끝까지 저기 보이지 않는 무엇인가까지 그곳을 향해서 너가 밭을 개가내라, 밭을 갈아라 라고 요구하시는 하나님이 아니라는 것입니다. 오늘 그 의미는 오늘 내가 나아갈 만큼 앞길을 보여주신다는 것입니다. 오늘 나도 알 수 있을 만큼의 내가 감당할 수 있을 만큼의 일을 예정하여 주시고 한계를 설정해 주신다는 것입니다. 그래서 우리는 오늘 안에서 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하고 선택하고 살아가는 것, 이것이 바로 예정의 올바른 의미입니다. 그래서 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하시는 문제는 우리에게 예정하여 주시고 경계를 정해 주시는 사건입니다. 무슨 말이냐? 눈에 보이도록 표현해 주신 경계입니다. 하나님의 사랑은 이미 끝이 없습니다. 십자가의 사랑이 아니라도 하나님은 인간을 한없이 사랑하시고 여러분들을 한없이 사랑하시고 그 사랑은 변치 않으시고 오늘 우리 눈에 보이는 모든 축복을 우리에게 주셨듯이 우리가 눈에 보이는 모든 것들에 하나님의 사랑은 이미 미치고 있습니다. 그런데 문제는 무엇이냐? 죄가 이것을 믿지 못하고 받아들이지 못하게 합니다. 아까 우리는 선택받으려고 살아가는 것처럼 탈락하지 않으려고 살아가는 것처럼 죄는 하나님께 거절당하지 않기 위해서 인간이 아주 처절하게 몸부림치며 살아가게 만듭니다. 그러니 하나님은 태초부터 너를 선택하였다 라는 그 사랑을 표현하기 위해서 시선과 영혼의 한계를 가진 우리 인간이 하나님의 사랑을 깨달아 알도록 하나님께서 스스로 우리에게 경계를 정해 주신다는 것입니다. 우리 안에 있는 죄가 뭔지 알기 위해서 그리고
우리의 영과 혼을 붙잡고 있는 그 죄의 힘을 무력화시키기 위해서, 그래서 십자가 위에서 나를 위해 죽으시고 여러분들 한 명 한 명을 위해 오늘 죽으시고 부활하셨다는 것입니다. 오늘 하나님께서는 이 말씀을 통해서 믿음이라는 경계를 우리에게 정해주십니다. 우리가 나아갈 길만큼을 보여주십니다. 즉 오늘 십자가의 사랑과 용서를 받아들이는 것, 이것이 하나님께서 오늘 우리에게 경계를 설정해 주시는 것입니다. 우리가 나아갈 길만큼 보여주시는 것입니다. 사랑하는 청소년 여러분, 하나님은 여러분들을 너무나도 사랑하십니다. 그 사랑은 누군가에게 주고 남은 짜투리 사랑이 아닙니다. 태초부터 여러분을 택하신 사랑입니다. 그리고 오늘 우리가 믿어야 할 것은 무엇인지, 우리가 믿음 안에서 걸어가면서 우리가 걸어갈 길만큼 예정하여 주시고 경계를 설정해서 보여주시는 것은 바로 십자가의 사랑과 용서를 받아들이는 것입니다. 이것이 사람의 존재의 이유입니다. 사랑과 용서를 받아들이는 것, 하나님의 사랑과 용서를 받아들이는 것, 이것이 사람 존재의 이유입니다. 우린 영화를 보면 목숨을 살려준 은인을 위해서 자신의 목숨을 바쳐 싸우는 장수를 봅니다. 또 어떤 영화에서는 사랑하는 여인을 위해서 자신의 모든 것을 바쳐서 그 여자를 사랑하는 남자 배우의 사랑도 보게 됩니다. 우리는 이렇게 살아가지 않으면 부모에게나 사회에서, 회사에게 너가 주어진 일에 이렇게 살아가지 않으면 너는 쓸모없는 존재다라고 말하고 있습니다. 그러나 사랑하는 청소년부 여러분, 하나님은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 하나님의 사랑을 깨달은 만큼, 십자가의 사랑을 깨달은 만큼 우리는 그렇게 살아가게 됩니다. 그래서 세상이 말하는 도덕적 삶과 하나님이 말하는 삶의 차원은 너무나도 다른 것입니다. 십자가의 사랑과 용서로부터 시작된 삶은 사랑의 삶이며 세상이 이해하지 못하는 영적인 삶입니다. 여러분이 십자가의 사랑을 깊이 깨달아서 하나님께 사랑으로 보답하며 살기를 축복합니다. 사랑받지 못할까봐, 선택받지 못할까봐, 탈락할까봐 하나님을 섬기고 교회 나와서 열심으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 사랑을 깊이 깨달아서, 그 용서를 깊이 깨달아서 그곳에서부터 나오는 기쁨과 감사와 은혜로 하나님과 함께 살아가는 청소년부 여러분 되기를 축복합니다. 그러기 위해서 오늘 우리가 해야 될 것은 무엇이냐? 하나님께서 우리에게 보여주시는 것은 십자가 사랑과 용서를 통해서 그것을 믿어라, 받아들여라, 내 사랑이 이렇다라고 보여주시는 것. 오늘 이것이 우리에게 미리 예정하시는 것, 경계를 정해주시는 것, 경계를 설정하여 주시는 것입니다. 사랑하는 청소년부 여러분, 오늘 하나님께서 보여주시는 이 경계만큼 나아가는 청소년부 여러분 되기를 축복합니다. 아멘. 오늘 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다. 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신
영원한 그 사랑 크신 그네 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 따르네. 날 택하신 주만 의지해 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 따르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 우리를 창세전부터 선택하여 주시고 또 우리가 오늘 믿음으로 바라봐야 할 것이 무엇인지 예정하여 주셔서 우리가 오늘 하루를 믿음으로 살아갈 수 있게 하심을 감사드립니다. 주님, 우리가 오늘 주님께서 믿음으로 보여주신 그 경계, 그 사랑과 용서를 받아들이게 하여 주시고 사상해 주는 가치관으로 우리가 탈락할까 거절당할까 두려워 살아가는 것이 아니라 조건 없이 나를 사랑하시고 조건 없이 나를 받아들여 주신 그 하나님의 사랑 안에서 하나님께 사랑으로 보답하며 살아가는 청소년부 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 사랑 마신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주기도문으로 우리 말씀 묵상 영상 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 감사합니다. 이따 여러분들 중간에 미션 보셨죠? 전사님 카톡으로 문자 보내주시면 됩니다. 우리 다음 주 말씀 묵상 영상에서 만나도록 하겠습니다. 그리고 한식 퀴즈에서 만날게요.